हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाज़र हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट ते ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ करदा एक बार तो फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ चैनल उत्ते जी। सो अज दे सैशन दे विच असीं जिहड़ा पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे सीगे अर्थ एज ए मैंबर ऑफ सोलर सिस्टम सोशल स्टडी दा हैगा गा 6th क्लास दा। उसका पहला पार्ट जिहड़ा असीं अपलोड कर चुके हाँ और इस तो अगला असीं जिहड़ा सैकेंड पार्ट है ये असीं बनाउण जा रहे हैं। और एक असीं नवीं जिहड़ी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिस दे विच 6वीं क्लास तो लेके +2 तक दे जिहड़े सोशल साइंस के सारे चैप्टर ने जिहड़े वो डिस्कस करांगे आपां। उस दियां वीडियोज़ जिहड़ियां अपलोड करांगे और तुहाडी जिहड़ी सपोर्ट दी सानूं जरूरत होवेगी ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ 6th क्लास। सो पहले पार्ट दे विच असीं जिहड़ी डिस्कस कर चुके हाँ कि सोलर सिस्टम की है, प्लैनेट की हैगा, उसके बारे असीं डिस्कस कर चुके हैगे। सो हुण असीं जिहड़ा पार्ट रह गया सी उस असीं प्लैनेट बारे पढ़ लिया सी, डायमीटर बारे पढ़ लिया सीगा, सोलर सिस्टम की हैगा इस चीज़ बारे असीं स्टडी कर लैती सीगी। इस पार्ट दे विच असीं गल करांगे कि जिहड़े सैटेलाइट हुंदे ने ओह की चीज़ हुंदे हैगे नेगे उस बारे डिस्कस करांगे। सो शुरुआत करते हैं। सैटेलाइट जिन्होंने असीं उपग्रह पंजाबी दे विच कह दिंदे हाँ। दीज आर दोज स्मैल गैसेस और सॉलिड हैवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। सो कुछ इस तरह का मैटर जिहड़ा कि हार्ड होवे, सॉलिड होवे, भारी होवे एंड गैसेस का एक गोला होवे जिहड़ा कि प्लैनेट के आले दुआले घूमदा हैगा। मीनस कि एक प्लैनेट हैगा उसके आले दुआले कुछ मैटर इकट्ठा होकर वो आले दुआले जो चक्कर कटता है उसनों असीं सैटेलाइट कहने हैं। जे गल करिए साडी अर्थ की तो साडी अर्थ के लिए जो सैटेलाइट हैगा वो मून हैगा, यानी कि साडी अर्थ की ग्रैविटेशन के कारण कुछ गैसेस कुछ सॉलिड बॉडीज जिहड़ियां भारीज ने कमेंट्स जिहड़े ने इकट्ठे होकर की हो गया एक मून की जिहड़ी उन्होंने शेप वो लै लैती है और बाद दे विच ओह धरती की ग्रैविटेशन के कारण धरती के आले दुआले जो वो चक्कर कटता है। लाइक प्लैनेट सैटेलाइट्स आल्सो हैव नो लाइट और नो हीट ऑफ देयर ओवन। सो जिहड़े सैटेलाइट होंदे ने उन्हां दा प्लैनेट की तरह कोई भी प्रकाश है जिहड़ा वो नहीं हुंदा हैगा और ना ही उन्हां दी कोई हीट हुंदी हैगी आ। वो अपने प्रकाश लई और हीट लई दूसरे जिहड़े सोर्स नेगे लाइक सूरज ਜਾਂ सन जिवें आपां कह सकते हैं उस दे उपर डिपेंड होंदे ने। साडा मून जिहड़ा लाइट के लिए डिपेंड करता है सन के उपर, उसे तो ही वो गर्मी जिहड़ी रिसीव करता है। द मून इज़ ओनली सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। साडा जिहड़ा सैटेलाइट हैगा वो मून हैगा साडी अर्थ दा। सिमिलरली देयर आर 64 सैटेलाइट इनकलूडिंग मून ऑफ सोलर सिस्टम। सो जेकर असीं गल करिए पूरे सैटेलाइट्स की तो पूरे सोलर सिस्टम के विच 64 जिहड़े सैटेलाइट आ वो पाए जाते हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द टेबल 1.1 यू विल फाइंड मरकरी एंड वेनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। सो जैसे कि डायग्राम देखिए पिछे असीं जिहड़ा पिछली वीडियो ते डिस्कस कीता सीगा टेबल सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मरकरी एंड वेनस ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ सैटेलाइट नहीं है कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई सैटेलाइट नहीं है। अक्सर इस तरह ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि ਕਿਹੜਾ प्लैनेट है जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है तो मरकरी एंड वेनस का असीं नाम उत्ते लै देवांगे। दी सैटेलाइट्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन वाइल मूविंग अराउंड देयर प्लैनेट। सो जिहड़े प्लैनेट की तरह जिहड़े प्लैनेट हुंदे ने वो सूरज के दुआले घूमते हैं और जिहड़े सैटेलाइट हुंदे ने वो अपने प्लैनेट के दुआले घूमते हैगे ने। लाइक मून अर्थ के दुआले जिहड़ा चक्कर कटदा है। एक डायग्राम है जिस तो तुसीं समझ सकते हो कि एक अर्थ है और उसके दुआले जिहड़ा मून आ वो चक्कर कटदा है उसकी ग्रैविटेशन दे विच रह के। नैक्सट आंदा मून। मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इज़ नीयरेस्ट कैलेस्टियल बॉडी। सो असीं गल करिए मून बारे सारिਆਂ ਨੂੰ ही तकरीबन पता है, सारे ही हर रोज़ असीं मून देखते हैं उसकी क्वालिटीज़ बारे उसकी रोशनी बारे और सानू जो बेनीफिट ने उसके बारे भी असीं जिहड़ा देखते हैं। सो जिहड़ा सब तो अर्थ की गल करिए तो अर्थ के सब तो नेड़े जिहड़ा
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੂਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੈਂਡ ਟੂ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਰਥ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਐਕਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। It is cycle around the earth and axis in the same time, example for 27 days and 7 hours। ਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫੀਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਦੀ ਐਕਸਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ 27 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਦਿਨ 7 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਦ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 3,84,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੂਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3,84,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਸਮੈਲ, ਨੋ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸਰਟਨ ਹਾਊ ਦ ਮੂਨਸ ਵਾਜ਼ ਫਾਰਮਡ। ਅਰਲੀ ਪੀਪਲਸ used to believe that it was a part of the earth। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਟ when astronauts went to the moon they brought rock samples। those rock sample on examinations have proved this theory wrong। ਸੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਲੈਂਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਓਰੀ ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਾ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ a part of the earth because the moon was formed during the same time as the earth। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਨ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। Under the Apollo project, now we know more about the moon than any other heavenly bodies। Neil Armstrong and Edwin Aldrin set foot on the moon July 21st, 1969 for the first time and they found uplands and valleys। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਪੋਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਡਮਨ ਐਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੁਲਾਈ 21st 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੈਂਡਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਮੂਨ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਫੇਸ ਆਫ ਮੂਨਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਆਵਰ ਅਰਥ ਦਾ ਮੂਨ ਟੂ ਇਜ਼ not a glowing body, it is also glow due to the reflection of the sunlights। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। As the moon revolves around the earth, it is a position in relation with the sun change every day। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮੂਨ ਨੈਦਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। It is only the position of moon in front of the sun that made it look small or large। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਦੇ ਸਮੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। The far side of the moon face the sun is also illuminated but we cannot see that ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮੂਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। This phases of moon is called new moon. Gradually from its slim crescent the moon the shape grows to full moon in 15 days। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। This bright surface slowly disappear again into another new moon. This complete phase in 29 days and 12 hours। ਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 29 ਦਿਨ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਪੂਰਾ ਮੂਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਦੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ 29 ਦਿਨ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬਟ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ stranger heavenly bodies and these are different from planet. These are cluster of nebula elements, gases, dusts. These appear like a star. These stars appear rarely but incidentally। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਬੂਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਗੈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਡਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੇਲੇਸਟਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੁੱਛਲ ਤਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ comet is tailed by a long tails of a light, that is why it is called a ਟਾਇਲਰ ਸਟਾਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਛ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਛਲ ਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਲ revolving around the sun, sometime it comes very near to the sun, sometime goes far away. Its path is elongated narrow loops like Comet's Halley, named after the astronomers of England, Almond Halley. This star appear after a gap of 75 to 76 years. It last appeared in the sky 1986। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਮੇਟ ਹੈਲੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਨੋਮਰ ਸੀਗਾ ਆਲਮੰਡ ਹੈਲੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ
ਨੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਰ 75 ਜਾਂ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲਸ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਮੇਟਸ ਵੈਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਲ ਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1986 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਮੇਟ ਹੈਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮੇਟਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਮੇਟਸ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮੇਟਸ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਛ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੇਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਸਟਰੋਇਡਸ, ਮੈਟਰੋਇਡਸ ਐਂਡ ਮੈਟਰੋਇਸਟਸ। ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸਟਰੋਇਡਸ। ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਕਸਪੈਕਟ planet there are also small planet those revolve around the sun, these are called asteroids। asteroid ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋਨਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰੋਸ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਪੌਦਾ। Next and the meteors and meteors. Meteors and meteors are also called shooting star। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ shooting star ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ meteors ਹੁੰਦੇ ਨੇ and meteorites ਹੁੰਦੇ ਨੇ। You must have been seen abruptly falling star, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ shooting star ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ shooting star ਹੁੰਦੇ ਨੇ। In fact, these are not actually stars, but these are the scattered material in the solar system। ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਧੂੜ ਹੋ ਗਈ, ਡਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। While moving the around the sun, whenever the earth comes near this scattered matter, this matter enters speedily in the atmosphere of the earth. Due to the friction of the air, this matter gets fire. As a result, a line of light appear trailing. These are called meteors। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਧੂੜ ਜਾਂ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰੋਇਸਟਸ। The meteors that do not burn completely and they fall on the earth on hot solid form are called meteors। The meteors create major crater in the earth। Example for the crater of Arizona is formed due to the fall of meteor। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਟਰਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋਇਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਟਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰੋਇਡਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਟਰੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ।
The next ਆ ਜਾਂਦਾ the earth, it is shape and size. The earth, it is shape and size. The earth where we live is a very large in size. Actually we can see only a part of it. The scientists have taken photograph of the earth in the space. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੀ। In the photographs taken from the space, you will see the earth is sphere. The earth revolves around the sun and the moon revolves around the sun during their revolutions. When the earth comes in between the sun and the moon, the shadow of the earth falls on the moon is called lunar eclipse. We know that the shadow of the earth on the moon is circular in shape. This also proves that the earth is sphere. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਛਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਅਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਅਰ ਹੈਗੀ। Although it has been proven that the earth is like a big ball, but still it is not exactly like a ball. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। It is compressed on the poles. Such spheres which are flat on the top and bottom are called spheroid. ਸੋ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੇਅਰਡ ਹੈਗੀ ਆਂਡਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਵਰ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਐਬਲਿਊਟ ਸਪੇਅਰਡ ਹੈਗੀ ਆਂਡੇਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ, ਪੂਰਨ ਬੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਐਂਡਸ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲ। ਸੋ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਨਦਰਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਐਂਡ ਸਦਰਨ ਐਂਡਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਦਰਨ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਰਨ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਦੈਟ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ and join the both ends in example for north and south is called axis. so north ਤੇ south pole ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, north ਤੇ pole ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ axis ਜਾਂ axis ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। the earth axis in imaginary line is not straight but it makes an angle of 66.5 ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇਟਸ ਔਰਬਿਟ। ਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਕਸਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 66 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। axis or axis, in fact axis is not a hard line on the earth, it is a imaginary line. Equator is an imaginary line that runs east to west in the center of the earth. so equator ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
इस तरीके नाल बनी है नॉर्थ टू साउथ और जिहड़ी साडी इक्वेटर है वो बिल्कुल सेंटर दे विच ईस्ट वैसट टू ईस्ट या ईस्ट टू वैसट जाती है। नेक्स्ट है द साइज। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्लैनेट आवर अर्थ स्टैंड ऑन द 5th पोजीशन। से साड़ी धरती की गल करिए साइज के अकॉर्डिंग तो पूरे 8 प्लैनेटां दे विचों साड़ी धरती 5वें नंबर के उपर आउंदी है। इट इज़ स्मैलर दैन जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर ते सैटर्न तो बाद ये छोटी आउंदी हैगी है। इट इज़ डायमीटर ईस्ट टू वैसट 12,756 किलोमीटर। सो 12,756 किलोमीटर जिहड़ी इहदा डायमीटर हैगा ईस्ट तो वैसट दे विच। वैल कंफर्मेशन इज़ 14,000 किलोमीटरस। सो जिहड़ा इहदा किलोमीटर बन जाता वो 40,000 किलोमीटर बन जाता है। इट इज़ डायमीटर ऑन पोल्स नॉर्थ टू साउथ दे विच 12,700 डेवलप्स। 12,712 किलोमीटर जिहड़ा है नॉर्थ तो साउथ पोल दे विच आ जाती है। मीनस दैट डायमीटर ऑन पोल्स 44 किलोमीटर लैस दैन दैट द डायमीटर ऑन इक्वेटर, यानी कि उस तो जी 44 किलोमीटर जी घट हैगी। सो लास्ट दे विच पॉइंट टू रिमेंबर कि असीं किहड़े टॉपिक आ वो डिस्कस कीते ने, किस तरीके दे ने कि सो यूनीवर्स इज ह्यूज दैट सन प्लैनेट्स सैटेलाइट स्टार्स डस्ट एंड गैसेस आर जस्ट इट इज़ पार्ट। सो यूनीवर्स है उसके विच सन आ जाता है, प्लैनेट आ जाते, सैटेलाइट आ जाते, स्टार आ जाते, डस्ट आ जाती है और गैसेस जी उसके पार्ट आ जाते हैं। Shining bodies in universe seen at night are colored star and collectively these are known as constellations। सो जदों असीं यूनीवर्स दे विच लाइट नूं रात नूं जिहड़ी चमकदियां चीज़ां देखदे हां वो की है स्टार ने, और जदों असीं कलैक्टिव रूप दे विच देखदे हां तां इन्हां नूं कॉन्स्टलेशनस कहंदा है। लाइट ईयर इज़ ए यूनिट टू मेजर डिस्टेंस as a huge as between body of universe। First alphabet of each word in the sentence my very efficient mother just served us nurse gives an idea about sequence of planet in solar system। Next the power of attraction which lies in sun planets and satellites is known as a gravity। सो जिहड़ा सन दे दुआले प्लैनेट ते सैटेलाइट घूमदे ने वो सारे ग्रेविटेशन के कारण घूमदे ने, अट्रैक्शन उन्हां दे। Cosmonauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin set the foot on the moon for first time 21st day of July 1969। सो नील स्ट्रॉम सीगा जिहड़ा पहला सब तो पहला मून दे उपर पहुंचा सीगा 21 जुलाई 1969। During the revolution of the earth around sun and the moon around the earth, their positioning causes solar and lunar इक्विलिप्स कहते हैं। जो अर्थ है जी सन के दुआले अराउंड चक्कर लगाती हैगी है एंड मून अराउंड द अर्थ देयर पोजीशन कॉजेस सोलर। सो इस पोजीशन में असीं कहने हैगे हाँ लुनार इक्विलिप्स। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉपिक दे विच ये सीगा। सो चैप्टर जिहड़ा वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट दे विच दस सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो में बहुत तो वध शेयर करो और जिहड़े विद्यार्थी इस चैनल के उपर पहली बार चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।